बंधुगण आमर ये सेकेंड एपिसोड तरफरु आपण मानक पुणी थरे स्वागत। पूर्व एपिसोड रे आपण मानक मु कहिथिली शून्य रे भासुथिबा धूलिकणा गैस एवं अनेक छोट छोट चट्टाणरू किपरि संपूर्ण पृथ्वी सृष्टि होइथिला। जदि आपण माने ये एपिसोड देखि नाहंती तेबे डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि एवं ऊपर आई बटन रे मध्य एही वीडियो आपण मानक मिलि जिवो। एही वीडियो आपण माने निश्चित देखंतु। आजिर ये एपिसोड रे आपण मानक मु कहिबी पृथ्वी रे एककोशी जीव सृष्टि हेबार बहु वर्ष परे डायनोसर केमिति आसिले, डायनोसर मानकर अंत किपरि हेला, ताहा सहित मनीष पृथ्वी को किपरि आसिले, अर्थात एककोशी जीव ठारू मनुष्य सृष्टि हेबा पर्यंत घटिथिबा एही रहस्यमय घटना गुडी को देखिबा आपण मानक निज चैनल जीपी रहस्य रे। आज ठारू प्राय 100 कोटी वर्ष पूर्वर पृथ्वी रे एककोशी जीव बैक्टेरिया सृष्टि हेबा फल पृथ्वी रे अम्लजानर मध्य सृष्टि हेला। कारण बैक्टेरिया माने सूर्य किरण को डाइजेस्ट करी अम्लजान पृथ्वी को छाड़ुथिले। एमिति कोटी कोटी वर्ष धरी बैक्टेरिया माने अम्लजान छाड़िबा फल पृथ्वी रे बहु परिमाणर अम्लजान सृष्टि हेला। बैक्टेरिया मानकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेबा कारणरू एही जीव मानक ठारू बहुकोशी जीव मध्य सृष्टि हेबारे लागिले। पृथ्वी रे द्रवणर वृद्धि एवं वायुमंडल विकसित हेबा कारणरू पृथ्वीर गति एक दिन 18 घंटा होई सारिथिला। पूर्वरू पृथ्वी उत्तप्त थिबा समय रे एहार गति एक दिन 15 घंटा थिला। आज ठारू प्राय 60 कोटी वर्ष पूर्वर पृथ्वी रे आइस एज सृष्टि होई सारिथिला, जहा फल रे पृथ्वी रे अत्याधिक ठंडा हेबा सहित बरफर चदर रे घोड़ी होइथिला। एहीपरि भाबरे लक्ष लक्ष वर्ष बीतिबारे लागिला। आज ठारू प्राय 58 कोटी वर्ष पूर्वर पृथ्वी रे जेलीफिश रो जन्म होई सारिथिला। पृथ्वी रे बहु परिमाण रे अम्लजान सृष्टि हेबा परे एही अम्लजान उपयोग न हेबा कारणरू एहा ओजोन स्तर रूप रे वायुमंडल रे घेरी होई रहिबाकू लागिला। सांग माने पृथ्वी रे थिबा ओजोन स्तर सूर्य ठारू आसुथिबा विपदपूर्ण रेडिएशन रु आमको बंचाई थाए। कहिबाकू गले आम पृथ्वी रे थिबा ओजोन स्तर आम पाई एक सुरक्षा कवच भली काम करिथाए। सेतेबेले ओजोन स्तरर सृष्टि हेबा परे समुद्र भितरे थिबा बहुकोशी जीव माने समुद्ररू आस्ते आस्ते बाहरकू बाहरिबाकू लागिले। आज ठारू प्राय 40 कोटी वर्ष पूर्वरू टिक्टेनिक नामक एक माछ सदृश जीव समुद्ररू आसी बाहरे रहिबाकू लागिला। प्राय 1 कोटी 50 लक्ष वर्ष धरी एही जीव माने बाहरे रही शरीर को विकसित करबाकू लागिले। विकसित हेबा परे एही जीव टेट्रापोड्स नाम रे परिचित होई एक प्रकार जंगली जीवरे परिणत होई गले। आज ठारू प्राय 36 कोटी वर्ष पूर्वरू पुणी थरे एक ज्वालामुखी विस्फोरण घटिला। एही विस्फोरण रे पृथ्वी रे थिबा 95% जीव मृत्युवरण करने सहित पृथ्वी रे थिबा अनेक गछलता जली नष्ट हो गला। विस्फोरण पर मात्र 5% जीव पृथ्वी रे बंची रहिथिबा 5% जीव खाद्य संधान रे बहुत कष्ट कला पर खाद्य पाउथिले। ज्वालामुखी सकाशे एही जीव माने पृथ्वी रा उत्तापरू निजको बंचाइबा पई माटी तळे रहिबाकू लागिले। आज ठारू प्राय 20 कोटी वर्ष पूर्वरू पृथ्वी ठंडा होई पुणी गछलता सृष्टि हेबारे लागिला एवं पूर्व अवस्था को फेरी आसिला।
ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଥିବା 5% ଜୀବ ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଡାଇନୋସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦିନେ ବିଶାଳକାୟ ଜୀବ ଡାଇନୋସର ଏଠାରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ। ବିଶାଳକାୟ ଜୀବ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଏହାର ନାମ ମେମଲ୍ସ। ମୂଷା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଜୀବ ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ମାଟି ଭିତରେ ଗାତ କରି ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ଡାଇନୋସର ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆହାର କରିଦେଉଥିଲେ। ଡାଇନୋସର ଏବଂ ମେମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଡାଇନୋସର ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମେମଲ୍ସ ମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଘ, ବିଲେଇ, କୁକୁର ଓ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ଏହି ମେମଲ୍ସ ମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ। ଡାଇନୋସର ମାନେ ପୃଥିବୀରେ 14 କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ କଲେ। ଏମିତି ଲମ୍ବା ସମୟ ବିତିବା ପରେ ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ପୁଣି 10 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଉଲ୍କା ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଏହି ଉଲ୍କା ପ୍ରାୟ 17,000 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିବା ପରେ ବାୟୁ ସହିତ ଘଷି ହୋଇ ଏକ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଉଲ୍କା ଆସି ମେକ୍ସିକୋ ଦେଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇ ହେଲା। ବାଡ଼େଇ ହେବା ସ୍ଥାନରୁ 800 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଡାଇନୋସର ଏବଂ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗଛଲତା ମଧ୍ୟ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଉଲ୍କା ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ 20 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର ଏବଂ 180 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିବା ଏହି ଉଲ୍କା କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଏହି ଉଲ୍କା ପ୍ରଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂଳିର ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଧୂଳିର ବାଦଲ ଏବଂ ଉଲ୍କାର ପ୍ରଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଥିବା 90% ଜୀବର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଜୀବ ମେମଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ମେମଲ୍ସ ମାନେ ମାଟି ତଳେ ରହୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଉଲ୍କାର ପ୍ରଭାବରେ ଡାଇନୋସର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଲା ପରିକା ଦିନେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ମହାପ୍ରଳୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆମଠାରୁ ଆହୁରି ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରାଜ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବ ଏମିତି କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇପାରନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ ଆଣିବି। ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ପୃଥିବୀରେ ମୌସମର ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସହିତ ଗଛଲତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ମେମଲ୍ସ ମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେଥିରୁ ଏମିତି କେତେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମ ପରିକା ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି କିଛି ପଶୁ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାଂସ ଆହାର କରୁଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀର ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶରେ ଏକ ନୂଆ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ପୃଥିବୀରେ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥିବାରୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ, ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକାର ଏହି ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ଆମ ବହୁ ପୁରାତନ ମଣିଷ, ଯାହା ପେରଳା ପିଥିକସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଗଛ ଉପରେ ଏମାନେ ବେଶ ଆରାମରେ ରହୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ ବିତିବା ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ
ପରେ ଗୋରିଲା ଏବଂ ସିମ୍ପାଜିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷାର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା। ବର୍ଷା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଶୁଖିବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଏମାନେ ଗଛରୁ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଜୀବ ଥିଲା ଆମ ପୂର୍ବଜ ରେମିଡସ୍, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲା। ଆଜିର ମଣିଷ ପରି ରେମିଡସ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗୁଣ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ ଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 23 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁରାତନ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ହୋମୋ ହେବିଲିୟସରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପଥରରେ ହତିଆର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ଏମାନେ ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ଏବଂ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମାନେ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ପ୍ରଜାତିର ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନିଆଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଆଲୁଅ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପରେ ପରେ ଏମାନେ କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ପୋଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବା ସହିତ ଭାଷାର ବିକାଶ କଲେ। ଏହାପରେ ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆଜିର ମଣିଷ ହୋମୋ ସାପିୟନ୍ସରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଏମାନେ ଅଲଗା ହୋଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ମହାଦ୍ୱୀପରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମାନେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୋଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରାତନ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ଅନେକ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିସାରିଲେଣି। ଏମିତିକି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ରଖିସାରିଲେଣି। ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଲଗା ଦୁନିଆର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ଘଟିଯାଇଥିବା ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜିପି ରହସ୍ୟକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଅଲଗା ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।